نوينا بافتتاح الجلسة مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا وأجدادنا وآباؤنا الصالحون أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم مقاصدنا في مقاصدهم وأخلاقنا في أخلاقهم علومنا في علومهم وأن نستحضر أرواح مزكية الطاهر في هذا المجلس المبارك خصوصا صاحب الكتاب الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وصاحب الحضر المقام الحبيب عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن الفقيه والحبيب محمد بن صالح مولى الدويلة محمد بن صالح الحامد بن محمد بن علي مولى الدويلة والحبيب صالح بن محمد بن علي مولى الدويلة والمحمد بن علي الحداد والحبيب عبد الرحمن بن محمد الحداد والحبيب عبد الرحمن بن علي بن شيخ بكر بن سالم والحبيب عبد الله بن حسن مولى خيلة والحبيب محمد بن عبد القادر الحبشي والحبيب محمد بن عبد القادر الجفري والحبيب حامد بن محمد بن سالم المصري والحبيب محمد بن حسين بعبود والحبيب علي بن محمد بعبود والحبيب أحمد والحبيب علوي والحبيب حسن بن الحبيب سالم بن أحمد عندروس والحبيب أحمد أنيس بن شهاب الدين والحبيب علي بن سقاف سقاف والحبيب شيخنا سقاف والحبيب عبد القادر بن سقاف وسادة الأجداد الحبيب عبد الرحمن بن عبد القادر سقاف والحبيب حسن بن عبد الله الهندوان والحبيب سقاف بن أحمد سقاف والحبيب عبد الله بن بكر بن الشيخ بكر بن سالم بن زين بن عبد الرحمن بعبود والحبيب محمد بن بكر بعبود الشيخ عبد الله بن عبدون والأولياء تسعة وجميع أهل هذه البلدة وجميع ساداتنا علويين ومن بنوا عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا ووالدنا ووالدكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم وبعض سناتهم يحفظنا بجنبنا بهم ويعيد عليهم بركاتهم وأسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة يوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد به لساني. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال المصنف الحبيب عبد الله بن حسين الطاهر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم. فصل يجب على كافة المكلفين الدخول في دين الإسلام والثبوت فيه على الدوام والتزام ما لزم عليه من الأحكام. فمما يجب علمه واعتقاده مطلقا والنطق به في الحال كان كافرا وإلا ففي الصلاة الشهادتان وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Dan termasuk di antara perkara yang wajib untuk dilakukan oleh segenap mukallaf
Siapa mukallaf itu? Orang yang baligh, berakal, dan telah sampai dakwah Islam kepadanya. Baligh, berakal, dakwah Islam sampai kepadanya. Ada kalanya orang itu baligh, berakal, tapi mungkin karena dia jauh, tinggal jauh, ada di pelosok, tinggal jauh dari ulama, dia nggak kenal Islam, bahkan mungkin nggak kenal agama. Ibarat kata masyarakat adat mungkin ada yang nggak kenal Islam, bahkan agama apapun dia nggak kenal. Dia nggak kenal Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, nggak tahu. Wes pokoknya dia hidup menyatu dengan alam. Kemudian dia mungkin melakukan sesuatu bukan menurut syariat, bukan menurut aturan main yang dibuat oleh Tuhan, tapi menurut hukum adat. Baligh, berakal, tapi dakwah Islam nggak sampai kepadanya, bukan mukallaf berarti, belum dikatakan sebagai mukallaf karena nggak tahu Islam. Yang keempat, salamatul hawas, baligh, berakal, dakwah Islam sampai kepadanya, dan selamat panca indera penglihatan dan pendengaran sekaligus. Artinya begini, kalau ada anak bayi lahir buta dan tuli sekaligus, waliyadzubillah, buta dan tuli sekaligus, baligh, berakal, tapi karena buta dan tuli sekaligus mulai dari lahir, bagaimana mungkin dia kenal Islam? Kalau buta saja dengan pendengarannya dia bisa kenal Tuhan, dia bisa tahu mencari kebenaran. Atau kalau orang itu tuli masih bisa dengan panca inderanya dia mengenal Islam, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan dan seterusnya. Tapi kalau anak lahir buta dan tuli, gimana caranya dia kenal dakwah Islam? Tapi kalau lahir normal, kemudian di usia tertentu dia buta saja atau tuli saja atau buta dan tuli sekaligus, tapi bukan mulai lahir normal, mungkin karena kebakaran, mobil meledak misalkan, buta dan tuli sekaligus. Tapi karena dia pernah melihat, pernah bisa melihat, pernah bisa mendengar, maka tetap dia dikatakan mukallaf. Orang yang mukallaf itu apa sih yang wajib bagi dia? Yang pertama kali yang wajib dia lakukan adalah ad-dukhulu fi dinil Islam, masuk di dalam agama Islam, dengan catatan kalau dia bukan muslim, dengan catatan kalau dia kafir. Ada kafir, baligh, berakal, kenal Islam, panca indera, penglihatan dan pendengaran normal, wajib pertama kali yang dia lakukan adalah masuk ke dalam agama Islam, dinul Islam. Ada banyak penafsiran, apa sih din, apa sih Islam. Dinun itu kalau kita kenal istilahnya adalah agama, tapi sebetulnya pengertian daripada din itu banyak. Ada yang mengartikan ad-din adalah al-idlal wal istib'ad, yuqalu danahu ay adallahu wasta'badahu, merendahkan atau memperlakukan orang lain sebagai budak, memperlakukan orang lain sebagai budak. Itu maknanya di. Contoh, Rasulullah SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang dikatakan cerdas itu di dalam agama Islam menurut Rasulullah adalah dana nafsahu, orang yang merendahkan dirinya. Dana nafsahu, orang yang memperbudak dirinya sendiri, dalam artian nggak ada kesombongan, menganggap dirinya adalah budak, lemah, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, makhluknya Allah, ciptaannya Allah, budaknya Allah, memang Abdullah.
wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk bekal matinya. Ini orang cerdas, orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah dan beramal untuk bekal matinya. Nah, ad-din diartikan adalah al-idlal, merendahkan, wal isti'bad, menganggap atau memperlakukan sesuatu sebagai budak. Ada lagi yang mengartikan din adalah al-mujazah, balasan. Orang beragama itu kan ada balasannya. Ibadah wajib, ibadah sunnah ada pahalanya masing-masing. Sesuatu yang makruh, sesuatu yang haram. Kalau haram dosa, tapi kalau makruh kehilangan pahala. Nggak berdosa sih, cuma kehilangan pahala. Banyak manusia ini menganggap rugi itu kalau minus. Saya mau tanya, ketika kita kerja mulai pagi sampai sore, buka toko misalnya, kulak sesuatu harganya 10.000, dijual 10.000. Saya mau tanya, kalau hitungan matematika, hitungan akuntan, rugi apa enggak? Hitungan akuntan enggak rugi, balance. Tapi hitungan normal, hitungan kerja, cara orang kerja ya rugi, walaupun nggak minus. Kulak 10.000 dijual 10.000. Hitungan akuntan nggak rugi, nggak minus, balance, seimbang. Tapi hitungan orang kerja ya rugi. Mana ada orang kerja nggak cari untung, pokoknya nggak untung itu rugi. Orang urusan dunia pinter, harus cari untung. Seimbang aja nggak mau, harus cari untung, berapapun untungnya. Tapi kadang-kadang kecerdasannya hilang begitu dikaitkan dengan pahala. Contoh, mungkin pernah saya sampaikan di sini. Pokoknya orang itu nggak maksiat, Duh, memang orang nggak maksiat itu adalah nggak rugi, nggak ada yang minus, nggak ada dosa. Tapi hidup dia di dunia bukan hanya sekedar nggak maksiat, tapi hidupnya dia adalah untuk ibadah. Sebagaimana kita kerja cari untung, kita hidup cari pahala. Memang orang itu kalau nggak maksiat kan belum tentu taat. Orang itu kalaupun nggak maksiat belum tentu taat. Tidur misalnya, banyak tidur, apakah dikatakan dia maksiat banyak tidur, dosa, resiko neraka? Enggak. Tapi juga tidak bisa dikatakan tidur itu taat, perkara yang mubah, nggak ada resiko dosa, nggak ada potensi pahala. Bagaimana mungkin orang yang dikatakan banyak tidur itu walaupun tidak dikatakan orang yang merugi, tapi bagaimana mungkin dia dikatakan sebagai orang yang beruntung? Kita ini diciptakan untuk ibadah, bukan untuk tidur. Walaupun tidur itu enggak rugi, enggak dosa, tapi kita diciptakan untuk cari pahala, cari untung. Oh, orang kerja cari untung, enggak mau. Pokoknya enggak rugi, enggak apa-apa gitu. Nah, enggak pasti cari untung. Nah, urusan dunia cerdas kita. Tapi kalau dalam urusan akhirat, pokoknya enggak dosa loh. Kita ini hidup diciptakan untuk sekedar gak dosa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma umiru illa liya'budun. Kita ini diciptakan untuk ibadah. Kita ini tidak diperintah kecuali untuk ibadah. Namanya orang ibadah pasti gak maksiat. Tapi kalau orang gak maksiat belum tentu dalam keadaan ibadah. Orang seperti ini yang mengatakan wes urip seperti gak dosa. Nanti misalnya ketika dia masuk surga, itu kalau dia masuk surga, lo gimana ceritanya kok bisa dia masuk surga tapi nyesel? Karena ketika yang lain naik semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, ketika di surga dia baru masuk surga berapa meter, stop kata malaikat, duduk di sini. Loh, saya mau naik, gak iso, salah dewi. Target hidup cuma sekedar gak dosa. Target hidup cuma sekedar nggak dosa. Wes untung-untungan kamu nggak masuk neraka. Wes stop, lo begini. Itu kok terus? Karena target hidupnya dia adalah cari pahala, cari untung. Beda targetnya. Dia cari pahala, banyak pahalanya. Pahala itu ibarat anak tangga yang kita susun ketika di surga.
Semakin banyak pahalanya, semakin tinggi anak tangganya, semakin tinggi derajat kita, posisi kita di sisi Allah, di sisi Rasulullah. Kan begitu. Kamu target hidup sing penting nggak dosa. Ya, mungkin kamu banyak tidur, banyak main, banyak ini, memang nggak dosa, belum tentu. Memang nggak dosa, tapi nggak berpahala. Akhirnya kamu memang nggak masuk neraka, tapi masuk surganya bentaran, baru berapa meter, duduk, wis. Dan akhirat itu darul jaza. Akhirat itu tempat pembalasan. Jadi kalau kita sudah duduk di surga, di satu posisi, di satu tempat, selamanya kita di situ. Nggak bisa diuber, nggak bisa dikejar. Jadi kalau kita mau mengejar ketertinggalan kita adalah selagi kita masih hidup. Kalau sudah meninggal, sekalipun kita masuk surga, kata Nabi SAW, ada orang itu masuk surga tapi nyesel. Kapan? Sedetik, 2 detiknya dia terlewat dalam keadaan walaupun nggak maksiat, walaupun nggak maksiat, tapi nggak taat. Dalam keadaan nihil, dalam keadaan nilainya 0, nggak minus tapi juga nggak plus, dalam keadaan cuma-cuma, dalam keadaan sia-sia, dalam keadaan percuma. Itu penyesalan bagi orang yang masuk ke dalam surga, sekalipun dia masuk surga. Dikatakan gambaran umurnya kita nanti di akhir itu seperti kotak, seperti almari. Kalau umurnya kita habiskan untuk taat, maka ketika nanti di akhirat kita butuhnya kepada cahaya, kita buka kotaknya, kita penuh dengan cahaya. Sehingga di mahsyar, ketika kita meniti jembatan Sirat, ketika kita dihisab, hidupnya kita tenang karena penuh dengan cahaya. Asal di dunia isinya taat. Tapi kalau kita hidup di dunia nggak taat, tapi juga nggak maksiat, nggak taat tapi juga nggak maksiat, ya memang nggak ada kegelapan. Tapi asal kita tahu ketika kita di akhirat kita butuh cahaya, nggak ada cahaya. Memang nggak ada kegelapan. Dosa itu mengakibatkan kepada kegelapan. Pahala itu mengakibatkan, membuahkan kepada cahaya. Ketika kita melalui 1 detik, 1 menit, 1 jam dari umurnya kita, nggak maksiat, nggak taat, nggak maksiat, memang nggak ada kegelapan ketika kita buka kotak. Tapi ingat, di akhirat kita butuh cahaya, kita cari cahaya, buka kotak nggak dapat. Kenapa? Nggak cari untung ketika di dunia, nggak cari pahala. Pokok nggak peteng, wis memang nggak peteng, tapi kosong. Tapi kosong. Ini penyesalan. Walaupun dia masuk surga, kenapa? Kan nggak maksiat, masuk ke dalam surga. Sedikit-sedikit itu dia pernah taat, dia masuk surga. Tapi nyesal, kenapa? Baru berapa meter dia masuk surga, selamanya dia di situ. Selagi kita, ya, kapan kita hidup di surga, ada jarak antara kita dengan Rasulullah, selamanya jarak itu membentang antara kita dan Rasulullah. Wes, salawasi. Nggak bisa, saya kepingin lebih dekat sama Rasulullah di surga, kasep, telat. Tapi kalau ada orang sedetiknya, semenitnya, sejamnya untuk maksiat, udah akhirat ini gelap, butuhnya orang kepada cahaya, berharap betul dia buka lemari, dia buka kotaknya isinya cahaya, bukan cahaya yang dia dapat. Maksiat, kegelapan, petang ketemu petang. Kata ulama, kalau kan nyesel, shock dia, butuh cahaya, dia buka lemari, dia buka kotaknya, ngarep-ngarep cahaya isinya petang, padahal sudah petang di akhirat. Shocknya dia, kagetnya dia, kata ulama, kalau seandainya dia rasakan di atas dunia, dia akan mati untuk kedua kalinya, mati mana? Tapi karena di akhirat, setelah mati dibangkitkan, gak ada kematian lagi di akhirat. Yang masuk surga senang selamanya, yang masuk neraka susah selamanya, gak ada lagi kematian. Kadang-kadang orang saking susahnya kepingin mati, ada akhir daripada kesusahannya. Tapi orang kalau masuk neraka, waliyadzubillah, nggak ada akhirnya, nggak ada ujung pangkalnya, nggak ada selesainya. Tambah hari, tambah sakit. Seandainya ketika dia merasakan kagetnya tersebut, dia rasakan di dunia, dia akan mati setelah matinya, mati urip mati maneh. Tapi karena dia rasakan penyesalannya, kagetnya, syoknya di akhirat, ya wis nyesel salawasi.
pegel sama dirinya sendiri, marah, kecewa sama dirinya sendiri, tapi pegelnya dia, marahnya dia, kecewanya dia terpendam dalam hatinya untuk selama-lamanya. Ibarat kata kapok, wis, kata Allah, kata malaikat, kapok, mari, kapok wis, mari wis. Nah, mumpung kita hidup di dunia, mumpung kita punya umur di atas dunia, mungkin umurnya kita ini lebih singkat, sisa umurnya kita mungkin lebih pendek daripada umurnya kita yang sudah kita lewati. Saya umur 36 tahun, bisa jadi umur saya 36 bulan, 36 minggu, 36 hari, 36 jam, 36 menit, dan seterusnya. Sama, kita semua dalam keadaan kondisi yang sama. Tinggal gimana caranya, karena kita nggak tahu umurnya kita sampai kapan, semangat terus untuk ibadah. Jangankan maksiat. Kalau maksiat jelas jangan. Habis untuk perkara yang mubah aja jangan. Kenapa? Kita hidup untuk ibadah. Kita diciptakan oleh Allah untuk cari pahala. Itu seharusnya. Nah, ada lagi yang mengartikan ad-din. Kalau bahasa kita kan ad-din agama. Tadi sudah kita bahas, ad-din ada yang mengartikan sebagai al-idlal wal istib'ad, merendahkan atau menganggap sesuatu sebagai budak. Ada makna yang kedua, ad-din adalah balasan. Kama tadinu tudanu dalam hadis. Sebagaimana kamu berbuat, kamu akan mendapatkan balasan. Berbuat baik dapat pahala, berbuat maksiat dapat dosa. Kama tadinu tudanu. Salah satu di antara nama-namanya Allah adalah Ad-Dayyan, yang maha membalas. Bisa Allah berikan kebaikan kepada kita, bisa Allah berikan kepada kita dosa. Kapan Allah berikan kepada kita pahala, itu karena rahmatnya. Kapan Allah berikan kepada kita dosa, itu karena keadilannya. Ketika Allah ciptakan surga dan neraka, bukankah Allah sudah tentukan kepada kita ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka? Kalau ada orang salah pilih jalan, yang salah Allah jelaskan loh ya, bukan Allah nggak jelaskan ini surga neraka, jalannya golek dewi. Enggak, Allah nggak begitu. Ini surga, jalannya sholat, puasa, zakat, haji, tutup aurat, ini dan itu. Wes, lakonono. Ibadahnya, pahalanya adalah surga. Ini neraka, biar kamu nggak masuk neraka, jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Jelas sudah jalannya, jelas, bukan samar, bukan gelap, jelas. Oh syariat kok samar? Syariat jelas. Ini surga, ini neraka, ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka, selesai. Kok ada orang salah pilih jalan, kemudian dia dihakimi, divonis, diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah pantas dia mengatakan Allah kejam? Allah katanya maha rahmat, maha rahim, maha penyayang, maha pengasih, maha pengampun. Kamu sudah dikasih kesempatan, tapi kamu nggak manfaatin kesempatan tersebut. Kamu salah pilih jalan, salah pilih tujuan. Yang salah Allah, yang enggak. Bukan begitu cara berpikir seseorang itu. Ketika Allah timpakan kepada seseorang dosa, siksa, ada di akhirat, masuk neraka, waliyadzubillah, maka itu karena adilnya Allah. Dosa pisan, iya, maksiat sekali, dosanya 1. Maksiat 2 kali, dosanya 2 kali. Maksiat 10 kali, dosanya 10. Adil, impas. Maksiat sekali, dosanya 1. Tapi saya mau tanya, ketika Allah berikan kewajiban, perintahkan kewajiban kepada kita, atau Rasulullah memberikan teladan untuk kita melakukan sunnah-sunnahnya beliau, saya mau tanya, coba cari ibadah sekali pahalanya cuma 1, sebetulnya minimal pahala itu 10, minimal pahala itu 10, ibadahnya sekali, tapi pahalanya minimal dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha asyra. Contoh, Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali aja, Allah akan balas solawatnya dia dengan 10 kali balasan solawat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Al-Haddad Sahabur Rajid mengatakan, cukup sekali aja kita dapat solawatnya Allah, asal kita yakin, kita tahu. Sementara kita nggak bisa tahu kecuali kalau setelah mati. Sekali aja, wis
pasti masuk surga. Bagaimana mungkin orang disolawati langsung sama Allah Subhanahu wa taala tapi celaka masuk neraka? Nggak mungkin. Permasalahannya kan kita nggak tahu solawat yang mana yang bisa membuahkan 10 kali balasan solawat dari Allah. Solawat terus, solawat aja terus. Kapan kita meninggal baru ini dah, waktu tanggal ini, bulan ini, jam sekian saya solawat ini yang saya mendapatkan balasan solawat dari Allah 10 kali. Contoh lain, kita kalau ibadah sholat berjamaah pahalanya berapa? 27. Dalam riwayat 25. Bukan impas, bukan sebanding, pahalanya selalu lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat pakai siwak, kita sholat pakai siwak, pahalanya berapa? 70 kali lipat. Ya. Orang baca Quran dalam posisi sholat, berarti dia punya wudhu. Kita wudhu, sholat, baca Fatihah. Setelah Fatihah mungkin kita baca Qul huwallahu ahad, atau kita baca Alhaakumut Takatsur dan seterusnya. Setiap huruf 100 pahala, setiap huruf. Ya, ada orang masuk surga itu karena rahmatnya Allah, bukan karena amalnya. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau baca Al-Quran dalam keadaan punya wudhu tapi sholatnya duduk, padahal dia mampu berdiri. Contoh sholat taraweh misalnya, wudhu kita mampu berdiri, tapi kok milih duduk. Kenapa? Capek. Mampu berdiri, bukan kalau nggak mampu pahalanya tetap sempurna 100 setiap huruf. Ini mampu, cuman wis saya duduk aja dah, padahal mampu dia berdiri, milih duduk, pahalanya jadi 50 setiap huruf. Alif lam mim, alif 10, lam 10, mim 10. Kalau dalam keadaan sholat, alif 100, lam 100, mim 100. Mampu berdiri kok duduk, alif 50, lam 50, mim 50. Ya. Kalau ada orang baca Quran tapi tidak dalam posisi sholat, sebagaimana kita biasanya baca Quran, misalnya wudhu, pegang Quran, baca setiap huruf 25 setiap huruf, paling elek 10 ganjarannya setiap huruf. Kapan itu? Kita baca Quran tapi nggak punya wudhu, tapi jangan megang. Kita ini kalau nggak punya wudhu, hadas kecil boleh baca Quran, tapi nggak boleh megang atau nyentuh. Nggak boleh megang atau nyentuh, kecuali kalau kita punya hadas besar, haid, nifas untuk perempuan, atau junub, iya, berhubungan suami istri, atau mimpi keluar mani, ya nggak boleh baca Quran, walaupun nggak megang, nggak nyentuh, tetap nggak boleh. Tapi kalau kita hadas kecil, nggak wudhu, tapi boleh nggak baca Quran? Boleh, dapat ganjaran per huruf 10. Coba. Kapan kita berbuat dosa, dosanya 1. Kapan kita pahala, berbuat taat, pahalanya 10 minimal. Kok ada orang masuk neraka? Ya apa ceritanya? Amal titik ganjarannya 10. Dosa titik ganjar dosa juga titik. Berbuat taat sedikit, pahalanya banyak. Ada orang berbuat maksiat sedikit, dosanya juga sedikit. Kok orang mau berrokok? Lah kok iso? Kan berarti orang dikasih gampang untuk masuk surga oleh Allah. Taat atau titik, ganjaranku gede. Ojo maksiat, maksiat itu ganjaran titik. Apa namanya? Dosanya sedikit. Bukan berarti dosa kecil, dosa besar. Yang saya maksud adalah setimpal. Maksiat sekali, dosanya sekali. Tapi kalau kita taat sekali, minimal 10 dibalas. Kok ada orang masuk neraka itu apa ceritanya? Jalan menuju surga ibarat jalan tol, enak tol. Nggak tahu kalau tolnya Indonesia ya. Oh, jalan menuju surga tol enak wis. Ada jalan menuju neraka, jalannya makadam, becek, banjir. Tapi ada orang pilih neraka tetap. Masuk becek, banjir, makadam, gak enak belas, sorok, tetap udah. Yang salah Allah, yang kejem Allah, yang tega Allah, yang dolim Allah. Walakin anfusahum yadhlimun, tapi mereka yang dolim sama dirinya sendiri. Besar potensi kesempatan peluang dia untuk selamat kok bisa celaka.
Yang dolim Allah? Enggak, yang dolim dirinya sendiri. Kita ini bisa mendapatkan gondong pahala walaupun amalnya kita sedikit. Kok bisa kita bukan dapat pahala yang menggunung, malah dosa yang menggunung? Berarti nggak pernah taat, maksiat tok uripe. Subhanallah. Kadang-kadang orang itu terus nyalahkan Allah kapan maksiat, itu masalahnya. Kenapa kamu maksiat? Ya nggak tahu, tanya sama Allah. Kenapa saya maksiat? Lah kita ini kapas loh. Di bawah angin nggak bisa milih, di bawah ngalor-ngalor, ngidul-ngidul, ngetan-ngetan. Enggak, kita ini manusia. Ini surga, ini jalannya. Ini neraka, ini jalannya. Wis, Allah pilih. Allah pasrahkan kepada kita mau milih yang mana. Ketika kita salah pilih jalan, ya sudah siap-siap resikonya. Ketika kita benar pilih jalan, silakan Anda berbahagia atas pahala dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Saya mau tanya, kita ini taat selamanya. Tapi kalau masuk surga selamanya kan? Loh, itu kan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Taat cuma 60 tahun, tapi masuk surganya 60 tahun toh? Enggak, selamanya. Selamanya. Pernah kan saya kasih gambaran, kita ini taat, ya, kita ini bisa ibadah karena siapa? Karena diri kita sendiri atau karena Allah? Ya karena Allah juga kan. Tapi kan Allah tetap mau ngasih pahala kepada kita. Badan kita ini ibadah ya karena Allah sendiri. Kita ini bisa taat seperti sekarang bukan karena kemauan kita, dipilih sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih kekuatan. Tapi kalau kita mau untuk ganjaran, loh ya apa sih? Allah sudah baik sama kita, Allah tambahi kebaikannya Allah kepada kita. Kalau kita mau, loh berarti kan bondo karep tok kita, cuman mau aja enak tok uripe kita. Sholat gratis, masuk surga. Zakat ya Allah 2,5%. Kalau seandainya kan rezeki semuanya yang kita miliki dari Allah 100%. Kalau Allah mau zakat 50%, siapa bisa protes? Wong rezekinya kita 100% dari Allah. Diminta 50% untuk zakat, kita nggak bisa nolak. Enggak, Allah nggak minta 50%, 2,5% kayak surga. Haji, pulang haji tambah kaya, nggak wajib haji lagi, surga. Puasa ya Allah dari 365 hari, cuma 30 hari tok kita diperintah untuk puasa. Itu pun manfaatnya puasa zahir batin, secara kesehatan kita dapat, secara spiritual kita juga dapat. Contoh nih ya, kita ini kalau nggak puasa, bukan Ramadan, sholat duha itu 2 rakaat 4 rakaat berat. Subhanallah, kalau Ramadan sholat tarawih 20 rakaat kuat, padahal poso. Itu kan manfaat, ya enggak? Iya, banyak orang nggak sadar. Kita ini kalau nggak Ramadan, kapan bangun sebelum subuh? Kalau Ramadan, bangun sebelum subuh. Kita ini kalau nggak Ramadan, makan tuh enak, kita ini mau jam berapa juga bebas. Nggak pernah baca Quran. Kapan Ramadan makanya diatur subuh, maghrib, sahur sama buka, khatam Al-Quran. Itu manfaat puasa. Zahir batin, jasmani, rohani kita dapat, cuman kita nggak sadar. Tapi pahalanya surga. Sholat enak, puasa gampang, zakat sedikit, haji. Iya, pulang dari haji tambah berkah, manfaat, rezekinya melimpah, nggak wajib haji lagi, surga. Saya mau tanya, lah orang maksiat itu apa nggak bondo? Orang masuk surga gratis, orang masuk neraka dari mana dari gratis? Malah orang maksiat totoannya nyowo, overdosis, nyolong begal, bisa diobong di tempat dimasak sama orang. Taruhannya nyawa hanya untuk neraka. Kita untuk masuk surga hampir nggak perlu taruhan nyawa kecuali jihad fisabilillah. Wis, sholat nggak taruhan nyawa, zakat, haji, puasa nggak taruhan nyawa. Secara umum orang berangkat haji pulang selamat secara umum. Secara umum berarti sholat, puasa, zakat, haji selamat surga. Tapi orang kok bisa maksiat, merusak badan, merusak otak, merusak nikmat, kemudian bisa taruhan nyawa cari neraka. Masuk masjid gratis, masuk stadion bayar, masuk masjid surga, stadion kadang nggak sholat duhur, nggak sholat asar, maghrib isya di jalan, neraka. Ayo di gambaran ya, ini gambaran kama tadinu tudar, sebagaimana kamu buat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah punya sifat ad-dayyan. Allah adalah zat yang maha membalas. Ada lagi yang mengartikan ad-din, agama adalah taat. Intinya agama adalah taat. Diperintah apa nurut, diperintah jangan ya nggak dilakukan. Itu taat.
taat sudah. Orang zaman sekarang syahadatnya gampang, tapi menuhankan Tuhan sorong. Seharusnya kan lebih gampang buat kita untuk menuhankan Tuhan. Memang pantas dianggap Tuhan kok. Contoh, kerja tapi sama bosnya nggak boleh sholat, nggak sholat. Apa ini bukan namanya menuhankan manusia? Tanggal 25 Desember dikasih pakaian sinterklas. Yang di minimarket, yang di pom bensin, yang di hotel, yang kita umat Islam nggak pernah memaksa untuk ini Idul Fitri ya, yang nutup aurat, yang buka aurat pakai kerudung, ini hari agama, nggak ada. Lakum dinukum waliyadin, ada apa bingung? Yang tak intoleran siapa sebetulnya kalau kita mau jujur? Nggak mau pecat, kita nggak begitu, nggak mau pecat, enggak. Urusan kita profesional aja. Kamu bawahan saya atasan kamu. Kalau kamu ngasih keuntungan perusahaan saya, itu kembali kepada kamu, keuntungannya selesai. Kamu punya agama, punya aturan, saya punya agama, punya aturan. Enggak, ojo sholat, lek sholat tak pecat. Nggak sholat, ya Allah. Gajinya seberapa sih kok nekat jual surga ya? Hah? Punya kemampuan apa sih bosnya? Kok lebih dia takuti daripada Allah Subhanahu wa taala? Daftar kerja, pakai jilbab, wah, pakai jilbab. Nggak bisa, mau jadi artis itu harus buka jilbabnya. Orang tuanya dukung. Wis nggak apa-apa lu, buka jilbab. Cek nuri awak dhewe gak ngene-ngene terus. Astagfirullah, ditolak. Walaupun bukan dibuang ya, tapi dijual, dieksploitasi itu namanya. Kadang-kadang nih ya, dulu sebelum artis hidupnya di desa, belajar di pondok, belajar di madrasah, nyantri. Kadang-kadang di madrasahnya, di pondoknya kalau ada acara, dia tampil sebagai qori atau qoriah. Masya Allah, kerudungan kena, sopan, anggun, dilihat muslimah kena. Begitu beranjak remaja, suaranya enak, dilirik sama produser atau apa, ditawari, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Nggak bisa. Kalau kepingin laku kudungan ya nggak bisa. Kok umur 70 baru kudungan, wis oke baru kudungan no. Apa kata orang tuanya? Iya wis, enak Rin. Iya wis. Ya Allah, kesian anaknya. Hei, orang tua itu seharusnya memikirkan akhiratnya anak. Sebagaimana orang tua itu surga nerakanya anak, ingat loh, anak itu juga jadi surga nerakanya orang tua. Salah didik neraka orang tuanya, waliyadzubillah. Anak kalau sudah masuk neraka, orang tua jangan tanya surga di mana. Hanya untuk jadi artis populer, terkenal, hidup yang dulunya di kampung sekarang tinggal di Jakarta, punya rumah gede, mati. Apa yang dia ada? Terus setelah mati, setelah episode kehidupan, enggak dibangkitkan dalam keadaan bagaimana dia? Orang tuanya bagaimana dia? Pak, saya mau daftar Pak. Daftar apa? PNS. Terus harus bondo Pak. Berapa? 50 juta. Siap orang tuanya. Saya mau tanya, bandani anak seperti ini halal apa haram sih? Hah? Ngikut orang dengan cara nggak baik. Hei, halal apa haram sih? Ngelok koruptor. Ngajar. Awake dhewe ngajari anak korupsi. Siap. Bapak. Kepin jadi apa? PNS, TNI, Polri. Masuk parpol, ada maharnya Pak. Merbu, bayari. Bangga orang tuanya. Gak kualik kabeh. Tapi kalau dia ditanya, kepingin punya anak soleh-soleh, kepingin tetap. Gak mimpi tadi namanya. Seharusnya orang tua sekarang itu, Pak, saya diterima pekerjaan. Bukan pertanyaan pertama adalah gajimu berapa nak? Bukan. Nah, kira-kira kalau kamu jujur resiko nggak buat kamu? Terutama untuk akhiratnya kamu, karena kita ini kadang-kadang kalau jujur jadi musuh bersama. Kira-kira kalau kamu jujur resiko nggak? Resikonya kamu akhirat, bukan resiko dunia.
Soalnya nak, orang jujur sekarang ini jadi musuhnya masyarakat. Kamu kalau jujur bisa kamu dijebak atau kamu terbawa arus, terbawa lingkungan. Kabeh maling melok maling ku awam. Akhirat nak, gak wis. Wong urusan rezekinya kamu sudah diatur sama Allah belum kamu lahir kok. Cok bingung. Gajinya 10 juta Pak, haram. Itu namanya ibarat api gede melebu. Hei, api kecil aja kita nggak kuat kok api besar kita mau masuk. Jangan nak, urusan akhirat. Kalau kamu besok hidup ya nanti kamu punya rezeki, selesai. Kalau kamu besok hidup, kamu punya rezeki. Wis, ojo bingung 10 juta. Jangan-jangan kadung kamu daftar, belum terima gaji, kadung kerja mati. Ya. Orang tua seperti ini, langkah yang ngajari prinsip kepada anaknya, nak mikir akhirat nomor 1, dunia nomor 2. Dunia ini sudah diatur sama Allah. Jangan ikut ngurusi urusannya Allah, ngelancangi urusannya Allah. Itu namanya gak yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang kedunyan, melek dunia, merem dunia sampai mimpi ini urusan dunia, itu namanya orang yang gak yakin sama aturannya Allah. Sudah diatur sama Allah, gak yakin, dipikiri, gak mampu urusannya Allah kita pikiri, meledak. Urusannya Allah, rezeki, jodoh, urusannya Allah. Kalau kita pikiri, wah, nggak sanggup. Urusannya Tuhan kita pikir gimana kira-kira? Ya nggak sanggup. Mau kita ini ketemu rumusnya matematika yang ngeluh minum oskadon kok. Moro-moro urusannya Allah 10 tahun lagi. Ya nggak sanggup gitu. Ngurusi urusannya kita 10 tahun lagi. Urusannya Allah itu 10 tahun lagi. Jangan ikut-ikut sudah. Orang tua ngajari anak dalam pesan prinsip itu yang paling penting. Agama adalah yang paling penting, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, sebelum saya buka tanya jawab, kalau memang masih ada waktu, agama itu adalah juga bisa diartikan hukum-hukum yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah Allah jelaskan, informasikan melalui lisan mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Tujuannya apa? Agama ini berisi hukum-hukum. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada mubah, berisi tentang hukum-hukum. Untuk apa? Ditaati. Ibarat aturan main, rambu-rambu. Isinya agama ini rambu-rambu. Harus begini, jangan begitu, awas, hati-hati. Nah, itu isinya agama. Sudah Allah jelaskan semuanya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jalan menuju surga nggak ada satupun jalan yang berlubang. Semuanya sudah dijelaskan oleh Allah melalui lisan mulia Rasulullah SAW. Jelas, gamblang. Jalan menuju surga jelas. Sama. Jalan menuju neraka juga dijelaskan sama Allah SWT. Nggak ada yang kurang. Nggak ada yang kurang. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sekarang kita hidup mau pilih yang mana? Mau menempuh jalan yang mana? Ya. Kapan kita taat, kapan kita patuh, kapan kita nurut sama hukum-hukum tersebut, rambu-rambu tersebut, aturan main yang sudah dibuat oleh Allah, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka dia akan terdidik, terbimbing, tertuntun untuk memperoleh yang namanya keselamatan dunia dan akhirat. Contoh, kalau kita jaga perut kita dari makanan yang haram, jelas masuk surga. Apa manfaat dunianya? Makanan halal itu bukan hanya hajat, kebutuhan, kepentingannya muslim, yang non muslim pun juga butuh untuk makanan halal. Di Korea itu lagi apa ya? Marak begitu restoran halal. Walaupun yang punya non muslim. Kenapa? Karena orang di Korea sekarang sudah mulai terbuka pikirannya, ternyata makanan halal itu baik untuk kesehatan, bukan hanya untuk muslim toh. Mosok misal ada gelas isinya khamr, karena muslim mengharamkan, baju buruk buat muslim, tapi karena umat agama lain menghalalkan, baik buat mereka begitu. Dia sama, bahannya sama, sebagaimana buruk ya buat mereka juga buruk. Makanan halal karena kita menghalalkan, baik buat kita, karena orang lain tidak menghalalkan, maka buruk buat mereka. Enggak. Apa yang dihalalkan dalam Islam pasti baik buat seluruh umat manusia. Apa yang diharamkan oleh Islam pasti buruk buat semua umat manusia. Nah, ini
negara-negara non muslim ini udah mulai terbuka pikiran. Oh ternyata makanan halal itu baik semuanya. Sehingga setiap orang buka restoran ditulis itu halal, halal, halal. Walaupun yang punya non muslim. Caranya gimana? Ya mungkin dipanggilkan tukang masak yang muslim, tukang nyembelih yang muslim, dan seterusnya dan seterusnya. Subhanallah, subhanallah. Oh ternyata khamar, oh ternyata babi, oh ternyata ini, oh ternyata itu, oh makan kelelawar itu bisa menyebabkan corona ternyata. Oh makan babi itu bisa kena cacing pita. Sudah. Apa itu? Gara-gara yang makan orang muslim timbul cacing pita. Kalau yang makan non muslim nggak ada cacing pitanya. Orang non muslim sudah mulai banyak terbuka pikirannya, yang belum terbuka hatinya. Hidayah. Kita terbuka hati, tapi kacau pikirannya. Sing haram tetap imbat. Terbuka hati sudah dapat hidayah muslim kena kan? Diajari iki sing halal iki sing haram, tapi pikirannya kacau. Petek titik ngombe. Enak itu. Enak titik babi. Ya, apa di Solo itu bukan sate, apa itu namanya itu? Ada istilahnya itu. Ya, RW, ya. Apa singkatan saya itu? Ya Allah, medeni ya. Ojo disanarno kok kalau gitu-gitu. Ya terang-terangan, jangan RW, sebutkan anjing gitu loh. Waduh, kalau dikasih gitu-gitu takut kita ini. Nggak berani akhirnya. Ya Allah, lihat ya. Ya. Subhanallah, orang non muslim terbuka akalnya, mereka main logika, tinggal dikasih iman titik iman guys. Kita ini sudah punya iman, cuma pikirannya kita ini kacau. Sudah punya iman padahal segenah misalnya. Sebagai penutup, Allah gampang. Kalau Allah tidak berkehendak kita selamat, gampang. Satu di antara dua, Allah ciptakan kita bukan sebagai muslim, atau Allah ciptakan kita bukan sebagai umat Nabi Muhammad. Wis. Kapan kita dicipta oleh Allah sebagai muslim dan sebagai umat Nabi Muhammad, berarti Allah punya karat kita selamat. Umat terdahulu banyak yang nggak selamat daripada yang selamat. Umat Nabi Muhammad umat yang paling banyak selamat daripada yang nggak selamat. Buktinya apa, Beb? Umat Nabi Muhammad umat yang paling banyak selamat. Saya mau tanya, umat siapa yang paling banyak penghuni surga? Karena umat Nabi Muhammad umat yang paling banyak selamat. Untung kalau Allah mau kita ini nggak selamat, Allah ciptakan kafir kita, atau Allah ciptakan kita bukan umat Nabi Muhammad, cek nawakis nggak selamat dibanding selamat. Allah kapan takdir seperti sekarang, muslim iya, umat Nabi Muhammad iya. Apa ini bukan pertanda baik betul dari Allah SWT? Kita ini dikehendaki selamat, mek wongnya sih nggak kepingin selamat. Soro mendusurko. Lah sing enak-enak rokok. Apa nggak kacau pikiran orang seperti ini? Yang haram itu nggak bagus buat kesehatan pikiran. Kok enak? Enak dari mana? Sementara. Saya ini dulu tinggal di satu kampung yang kalau setiap Sabtu anak muda teler di jalanan sudah biasa. Ya dari situ saya nggak mau teler. Kenapa? Muntah sawah. Lah ngene gak gendeng kabeh nak kancaku iki. Nguyu, maaf, buang air besar sak dalan-dalan. Arek model kok ngene rabine kapan? Dilirik ya opo? Wis, saya nggak mau. Waktu saya masih SMP, SMA, enggak, bukan mikir haram, enggak. Nah, mau edanan. Lah masuk gara-gara saya minum khamar, kemudian saya kencing di celana, muntah sebadan, kemudian tidur ngemper, guyu-guyu dewe. Apa ini? Saya nggak paham gitu. Jalannya sempoyongan, opo, apa ini? Saya nggak paham gitu. Saya belum mondok, bukan terus takut sama Allah. Kalau saya dulu takutnya sama orang tua terus terang. Tapi untung saya punya orang tua keras dalam urusan prinsip. Memang kadang-kadang tukang itu lebih takut sama mandor daripada yang bayar. Kadang-kadang sama, kadang-kadang anak itu belum waktunya untuk takut langsung sama Allah. Takutnya sama orang, nggak apa-apa. Asal takutnya sama orang itu dalam urusan prinsip. Dalam urusan prinsip. Gitu seharusnya. Nggak ada.
mlebu surga sorong neraka enak. Enak yang mana sebutkan? Sebutkan. Oh maaf ya, contoh ya, orang kawin sah bolak-balik, nggak ada resiko sifilis, nggak ada resiko raja singa, nggak ada resiko HIV AIDS. Tapi coba jajan, ayo. Kok bisa? Kok bisa? Padahal maaf, caranya sama ya, alatnya sama ya. Kenapa? Inilah keajaiban daripada akad nikah. Akad itu kalimat yang sakral. Karena sakral, suci, ada nilai keajaiban mukjizat di situ. Bolak-balik rabi. Ya bukan berarti saya ngomong bolak-balik rabi itu ya. Bukan. Ini saya khawatir Senin 2 minggu lagi ibu-ibu mulai tanya. Gak dikontrol bojoki bahaya. Bukan, cuman kan realitanya ada kan, orang bolak-balik rabi itu kan ada yang kena HIV AIDS, ada. Yang jajan banyak. Loh kok bisa? Karena akad. Subhanallah, akad toh. Jadi akad itu menghalalkan apa yang haram. Tanpa akad tetap haram, karena haram selalu buruk buat kesehatan. Belum neraka, belum akhirat, di dunia sudah buruk, selalu begitu. Apa yang baik di dunia baik di akhirat, apa yang buruk di dunia pasti buruk di akhirat, pasti sudah. Terus intinya agama ini taat enak dunia enak akhirat. Salah besar, keliru fatal orang yang bilang mlebu surga iku soro, mlebu neraka iku enak-enak tok. Keliru. Enak yang mana? Enak, sebutkan jalan menuju neraka enak, sebutkan. Urusan dunia, kalau urusan akhirat jelasnya enak dong. Sebutkan di dunia enak, sebutkan. Apa? Judi, haupno, ada. Apa? Homer, narkoba, zina, ada. Porno, berapa sel otak yang putus tanpa kita sadar kalau kita nonton porno. Selnya bodoh, jadi orang bodoh, orang yang dalam penelitian dokter, orang yang kecanduan, naudzubillah ya, nonton porno itu jadi orang bodoh. Dia nggak sadar, pedot, otaknya itu pedot, sel-sel sarafnya itu pedot. Dia nggak sadar. Mana ada anak nonton porno terus prestasi, kumlot gitu, ditawari pekerjaan, nggak ada. Waliyadzubillah min dzalik. Ini agama. Pertama yang wajib kita lakukan sebagai seorang mukallaf adalah masuk di dalam agama Islam. Bagi orang kafir wajib untuk mengucap syahadat. Untuk kita alhamdulillah syahadat dalam sholatnya kita sudah cukup. Tinggal bagaimana kita memaknai maknanya syahadat dan menetapkan iman dan Islamnya kita sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu tugasnya kita sudah. Kalau mereka yang kafir kadang-kadang cari kebenaran, butuh sekian tahun akhirnya ketemu kebenaran. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang cari kebenaran memang nggak dikehendaki oleh Allah untuk benar. Alhamdulillah kita nggak perlu susah payah untuk cari kebenaran. Mulai lahir sudah benar, sudah di jalannya, sudah di relnya, sudah di jalurnya. Tinggal gimana caranya kita nggak nyimpang, kita nggak keluar jalur. Mudah-mudahan Allah jaga iman dan Islam kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hakikat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna la wa asyhadu anna Rasulullah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan gampang untuk ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebagaimana Allah hidupkan kita atas la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan la ilaha illallah. Allah bangkitkan kita ada di barisan orang-orang yang ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sirri asraril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma hal kutri untha wa dhaka, Rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhda bil khair kufa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akhirra birridha minkal uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan manun waqbir wasdur anta man satar wa salatullahi taqshal mustafa man ilal hayyi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa ala al-kiram syurafa wa ala
والصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.